So in the last class, we were discussing about the ancient document. That is a document which is 30 years old. And we said that the court may presume. So for your purpose, that is for the exam purpose, you can make a chart. That is, what are the things which the court may presume and what are the things which the court shall presume. So there you will have the sections at your fingertips. This is number one. Secondly, when you speak about the old document, that is a 30 years document, so there we have said that even if it is before the court and at the time when we present the document before the court, if it is not the 30 years are not over, but still the 30 years can be over when you bring the document for evidence. So when it is given for evidence, the 30 years are over. So then also it can be taken. So there is one question here, that if a gazette notification which is issued 30 years before, can it also be discussed as a document? So there is we have discussed one case, Rohit Singh versus State of Bihar, in which it was said that even a gazette notification which was issued 32 years prior to the suit could be marked in evidence because there is no suspicious circumstances to show that the document cannot be marked. So we have seen this. But again, as a conclusion of that, we can say that there can be a presumption as to the proper introduction of the document, execution of the document, signature of the document, but there is no presumption about the correctness of the document. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನ ನಾವು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ವಿಧಿ ಸಮ್ಮತ ಏನಾದರೂ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾರ್ದು ಇದೆ ಅದು ಅವ್ರದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಒಳಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಳಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಿನ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ದಸ್ತಾವೇಜು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ 5 years old. 5 years old ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ 90A ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ which is proved to be 5 years old or purporting to be 5 years old, then it is produced from any custody which the court considers proper in that case. Then the court may presume that the digital signature which is purporting to be the digital signature of that particular person, then it is affixed by that person or by a person authorized by him ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is by the person authorized by him in this behalf. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ they are said to, electronic records are said to be in proper custody if they are in the place in which they should naturally be or in the care of the person with whom they naturally be. Same ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 30 years ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನೋ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 30 years ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇದು 5 years ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್
provisions are there. When an electronic record is purporting to be or proved to be, that is 5 years old, 5 ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪುರಾವೆ ಆಗಿದೆ, ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ, ಅದು 5 ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಆವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 98. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ 6. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೋ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೋ, ಅದರಾದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಗಳು, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ದಸ್ತಾವೇಜು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಾವು ದಸ್ತಾವೇಜು ಈಗ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ, ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ, then whether that document can be proved by oral evidence as to the contents of the document. So here we come to the rule of best evidence. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಆ ರೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ who has seen that transaction happening, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯವಹಾರನೆನ ನೋಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಸ್ವಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು 91 and 92 ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. 91 91 ಮತ್ತೆ 92 ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, see I will first read the section in English and then I will explain in English and Kannada. When the terms of a contract or of a grant, nodi, contract, grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, then no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents, in cases where the secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್, ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಲಾ,
or whenever there is a document which shows that there is a grant or there is a contract or there is a disposition of property and that has been reduced to the document. So a terms of a contract ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನ ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಏನೇನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದೆಯೋ ಅದು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೂಲ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. 65 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 65ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮೂಲ ದಾಖಲೆನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓರಲ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಓರಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓರಲ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇರುವಾಗ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ. So this is the reason. Have you understood this, all of you? I think that you have, it is clear to you that whenever something has to be given in writing, then it has to be given in writing. It should be in writing only. That written document itself should be given to the court, not any oral submission or oral proof of the existence of that document will be accepted. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ದಸ್ತಾವೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಕೊಡಿ. So that is how it has to be given. Yes, so I find that you have understood the meaning of this. Okay, now ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. There are two exceptions to section 91. What is the first one? ಮೊದಲನೇ ಅಪವಾದ ಏನಂದ್ರೆ, see, when a public officer is required by law to be appointed in writing, okay, when a public officer is required by law to be appointed in writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 91 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, 91ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕರಾರವನ್ನ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಆ ಅನುದಾನ ನಿಮ್ಗೆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಅನುದಾನ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈ ಅನುದಾನದ ಈ ಕರಾರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅನುದಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್? So that is the reason why we say that best evidence is to be taken. So best evidence ಯಾವುದು? ಆ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಇದರದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವು ಒಂದು ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ದಸ್ತಾವೇಜನೇ. ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಂದು ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದು ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಕರಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಕರಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ ಬದಲು ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪುರಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, 65 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ನಾವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೌಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ದಸ್ತಾವೇಜು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ 91ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ 91ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಟುಡೇ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕರಾರಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅಥವಾ ಆರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಂಟ್, ಅನುದಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಮೂಲಕನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆಗ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಪವಾದಗಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅದು ಅವನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನೇಮಕ ಆಗಿರೋ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಆ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he is acting as such officer. ಆ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅವನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ 2ನೇ ಅಪವಾದ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಟ್.
We have studied about the probate when we have studied the Succession Act. So when the will is there, the executor of the will can apply to the court for a probate and get the probate. So when the probate is there with you, you need not produce the original will before the court. Probate itself can be given. So wills admitted to probate in India may be proved by the probate. So will ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿವರ ಇದೆ, ಮೂರು ವಿವರಗಳು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, 3 explanations. That is, this section applies equally to cases in which grants, contracts, or dispositions of property are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents in one. ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, see, if they are all the documents are contained in, there are 2 or 3 documents about your property. There are 2 or 3 documents about the number of grants which are given to you. There are 2 or 3 documents which are relating to the dispositions of the property or the terms of the contract. ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸುಮಾರು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಹರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸುಮಾರು ವ್ಯವಹರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ಒಂದೇ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಮೋರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್. ಒಂದು ವ್ಯವಹರಣೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಆಫ್ a fact other than the facts referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಮಹತ್ವದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್, the statements in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕರಾರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದೆ, ಅನುದಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದೆ, ಆ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಲೇವಾರಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 91 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ನಾವು ಏನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ. ಅದು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ನೋಡೋಣ. Illustrations. If a contract is contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved. So first exception ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, more originals than one, ಅಥವಾ not more, equal to cases in same, there are different transactions in one document. So there are different letters and all the letters form part of one contract. Aga all the letters should be proved. ಸುಮಾರು ದಸ್ತಾವೇಜ್ಗಳಿದೆ, ಸುಮಾರು ಪತ್ರಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರಾರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರಾರನ್ನ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಾರವನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, suppose your contract is shown in the bill of exchange, then the bill of exchange must be proved.
ನಮ್ದು ಕರಾರಾಗಿದೆ, ನಾವು ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರನೇ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3, ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೀವು ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ 3 ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಂಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1, 2, 3 ಮೂರನೂ ಆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತವೆ. So there are 3 parts of the same bill of exchange. In that case, then you can prove for that only one, because one ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋಕೆ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. 4ನೇ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಗೋ ಅಪಾನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದು ನೀಲಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕರಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಆ ನೀಲಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. The contract mentions the fact that B has paid A the price of other indigo contracted for verbally on another occasion. So what happens is, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನೀಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಗೋಗೆ ಇವರು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದು 91ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಗೋಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೀಲಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬೇರೆ ನೀಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ದೆನ್ A gives money, that is a receipt of money to B. B ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಗೆ, ಸೊ ಎ ಅದಕ್ಕೆ ರಸೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ರಸೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ರಸೀತಿ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಸೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಸೀತಿ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರಸೀತಿ ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. So these are the things. ಅಂದ್ರೆ statements in any document other than the facts referred to in this part. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಗ್ರಾಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಕರಾರಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ದಸ್ತಾವೇಜು. ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಬಂಧನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ ನಾವು ಈ ಸೇಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 20 lakhs, 10 lakhs ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಆಗ 10 lakhs ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತರಬಹುದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ವಿಕ್ರಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆ ಕರಾರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್
the section says that document should always be proved by the writing. In short, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಬೀತಾಗಬೇಕು, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್. ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ ಕರಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಬೀತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರಾರು ಸಾಬೀತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಅನುದಾನ ಸಾಬೀತಾಗಲ್ಲ, ಆ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಾಬೀತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 91. ದೆನ್ ಸಿ ಓರಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವೆನ್. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಈಗ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೂಲ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ವರ್ಸಸ್ M.A. ಬಾಬು. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ವರ್ಸಸ್ M.A. ಬಾಬು. State of Kerala versus M.A. Babu. Idರಲ್ಲಿ the question in this case is that whether, see, a person who has seen the document, ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಅದು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದಿದ್ರೆ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, yes Shreya, you wanted the case name. The first case name which I have discussed just now, it is State of Kerala versus M.A. Babu. Shreya Gopi is asking what is the case name. So State of Kerala versus M.A. Babu, All India Reporter. Yes, you got it. All India Reporter 2003 Kerala. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. State of Kerala versus M.A. Babu, 2003 All India Reporter Kerala, page number 278. Opportunity was given to the party in matter of a land acquisition. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ನ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅವರು ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, he has seen the document. So when he has seen the document, he can say that he has seen the document. It can be taken. It is admissible. This is the first case. Second is United India Assurance Company Limited versus Anil Kumar. United India Insurance Company Limited versus Anil Kumar. Idರಲ್ಲಿ there is a Indian motor, there is a standard form of contract for Indian motor insurance. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೋಟರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀವು ಮೋಟರ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So no other thing is required except that contract itself. Then there is one case, Taburi Sahai versus Jhunjhunwala. Taburi, T-A-B-U-R-Y, Sahai, S-A-H-A-I versus Jhunjhunwala, J-H-U-N, J-H-U-N, Jhunjhunwala, W-A-L-A, Jhunjhunwala. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗಂದು ದತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದತ್ತು ಕರಾರ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಡೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಕೇಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ತಬೂರಿ ಸಹಾಯ್ ವರ್ಸಸ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ the deed of the adoption of a child has to be given. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದತ್ತು ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಬೀತ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ. ದತ್ತು ಆಗಿದೆ, ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೀಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವೆನ್? Do you think that oral can be given? In this case, the court said that adoption is not a contract. Nodi, adoption is not a contract within the meaning of section 91. 91 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Relating to anything which is terms of a contract, which is a grant or any disposition of a property, or it applies to a particular contract between two parties. So it says that Supreme Court says the deed of the adoption of a child is not a contract within the meaning of section 91. Therefore, fact of the adoption can be proved by oral evidence. Adralli ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, Balkrishna, you have not understood? See, whether the deed can be proved, what I said is, if you have to prove anything by wherever it is a contract in a written form, then you have to bring that contract itself before the court. It has to be proved by the written document itself and not by oral evidence. That is 91. But in this case, there was an adoption. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದತ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ದತ್ತು ಕರಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದತ್ತು ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ನ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಟು ಶೋ. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ in this case they object that witnesses cannot come, you have to give the contract itself. But then, okay Rajendra, you joined just now. Then it says that if the adoption is not a contract within the meaning of section 91, therefore it can be proved by oral evidence. So oral evidence ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು section 91 ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So this is section 91. Coming to section 92. See, 91 and 92 go together. ಎರಡು ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. 91 ಮತ್ತೆ 92ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಳಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 91 ಪ್ರಕಾರ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
92 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ದಸ್ತಾವೇಜ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. When the terms of any such contract, 92 ಹೇಳುತ್ತೆ, when the terms of any such contract, grant or other disposition of the property or any matter required by law to be reduced in writing in the form of a document have been proved according to the last section, then no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to, or subtracting from its terms. Andre, see, what it says is, when there is a contract and the terms have been proved according to section 91. 91 ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸಾಬೀತಾಗೋಯ್ತು. ಸಾಬೀತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಪಕ್ಷಕಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ, ಅದು ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಸಿ, ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೋರ್ಟು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ why? Because writing prevails over the oral statement. Anytime writing prevails over the oral statement. But of course there are certain exceptions to this. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳಿದೆ. See, anything which contradicts or varies or adds to or subtracts from what is stated in the terms in writing. ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಆ ನಿಬಂಧನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ದು ಮೌಖಿಕ ಕರಾರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಏನು ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೀವೋ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಡಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಳೆಯುವಂತ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸು ಪ್ರೂವ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೀವಿ, ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವೆನ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, you cannot add to its terms, you cannot subtract from its terms, you cannot contradict its terms. Andre dastavej idre dastavej is final, document idre document is final. Document ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಅದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This is section 92. 91 says that whenever there is a writing you have to give the document itself. That is 91. 92 says once the terms are proved by section 91, then the same parties cannot contradict, vary or change or modify or add or subtract that terms of the document by oral evidence. So neither the parties nor their representatives in interest, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಕಾರರು ಅಥವಾ
ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ 6 ಪ್ರಾವಿಸೋ ಇದೆ. ಪರಂತುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಾವಿಸೋ. There are 6 proviso. Proviso is nothing but here it acts as a exception. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಸೋಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. wherever there is a provision, there is also an exception. There may be an exception due to facts and circumstances. So to show that there are 5 provisos given here. Proviso number 1, ಮೊದಲನೇ ಅಪವಾದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, any fact may be proved which would invalidate any document. Invalidate ನೋಡಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. Invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಊರ್ಜಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಗತಿ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನೂರ್ಜಿತ ಇದೆ, ಹೌದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದನ್ನ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ, ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಟಿಮಿಡೇಷನ್, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಭಯದಿಂದ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಮಿಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿ, ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ, ಇದು ವಿಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಆ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಹೌದು ಇದು ಆಗಿದೆ ದಸ್ತಾವೇಜು, ಆದ್ರೆ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಕರಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಕ್ಷಮತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಕರಾರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇನ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೋರ್ಷನ್, ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಫ್ರಾಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗಿದೆ, ನಿಷ್ಫಲತೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಫಲದ್ರೂಪ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಸೊ ವಾಂಟ್ ಆರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲಾ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಸಂಗತಿಯ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನದ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿ, ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದಸ್ತಾವೇಜು ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಳೀತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್, ಅದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಕರಾರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕಾನೂನು ಇದನ್ನ ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಪವಾದ.
ಎರಡನೇ ಅಪವಾದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಓರಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ, ಅಥವಾ ಏನು ನೀವು ಸಂಗತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ದಸ್ತಾವೇಜ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆವಾಗ ಇದು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿದ್ಯುಕ್ತತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಾತು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೌಖಿಕ ಕರಾರಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮೌಖಿಕ ಕರಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮೌಖಿಕ ಕರಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ನೋಡಿ ಅದು ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕರಾರು ಅಥವಾ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ, ಸೊತ್ತಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದೆ, ಅದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರಾರು ಇನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕರಾರು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್, then that agreement will not come into yes, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್, ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಪ್ರೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ನಮ್ದು ಕರಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂಗತಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ, ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ದಸ್ತಾವೇಜ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಡ್, ಕೋವರ್ಷನ್, ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕರಾರು ಊರ್ಜಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಕರಾರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಕರಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 92. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎನಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ yes, Anusha asked a question, when condition is satisfied before, then contract comes into existence. Yes, you are right, Anusha. So when the condition is satisfied, because if there is a condition precedent, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂತ ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತು ಅಥವಾ ನಂತರದ ಷರತ್ತು.
ಸೊ ಒಂದು ಷರತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕರಾರಕ್ಕೆ, ಅದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರಾರು ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಷರತ್ತು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಷರತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕರಾರು ಊರ್ಜಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕರಾರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಲೇವಾರಿ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಷರತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಷರತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಷರತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್. ದೆನ್ fourth one, the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such grant, contract or disposition is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕರಾರ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ contract has been done, subsequently there is a oral agreement to rescind or modify that contract, grant or disposition of property. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಸ್ತಾವೇಜು ಅದು ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದ್ರೆ ಆ ಷರತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದು ಆ ಕರಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಕರಾರದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಮೂರನೇ ಅಪವಾದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ರಿಸೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ, ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ಹೌದು ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಅಂತಗೊಳಿಸಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದು ಕರಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಅಂತಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಏನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. Yes, Anusha, register required for changes. See, if it is a sale deed, yes, like sale deed also. If it is a, according to Registration Act, any transaction which gives a right, title or interest to a property will have to be registered if the value of that property is more than 100 rupees. ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ, ವಿಲೇವಾರಿ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಹಳೆದು, 1908 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಆವಾಗ ಈ 100 ರೂಪೀಸ್
ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ 100 rupeesಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅದು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. So when you are going to have a change in the document, it has to be done through a registration only. That is called as modification of document. You can apply to the register and get it modified. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು 4ನೇದು. 5ನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೂಢಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿದೆ. If any usage or custom by which incidents are not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts of that description may be proved. So provided they are not repugnant or against the terms of the contract. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಢಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓರಲ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು 5ನೇ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. 6ನೇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ which shows in what manner the language of a document is related to existing facts. Andre see in what manner that language of the document is to be interpreted. So what is the existing facts and how that language of the document is related. You can show that by a oral witness or a oral evidence. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅದು ಆ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಭಾಷೆ ಈಗ ಇರೋಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್. ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋರ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಈ 5-6 ಪ್ರಾವಿಸೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ piece of what you call as the provision of the act. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. there are so many circumstances which come in which you have to bring in these provisions only. ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಅಪವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓರಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 91 and 92 is very very important. Wherever there is a writing, the writing should be proved. That is the best evidence. Only in cases where the document will not show the existing circumstances, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So we will stop here. I will continue this tomorrow, and I will continue the illustrations on this and also case laws relating to oral act. You can be asked a question as to what are the circumstances in which the oral evidence is excluded when there is a document. Oral evidence ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ what are the exceptions to this rule ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5-6 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ 92 ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ see the evidence act is very very interesting, but you have to understand the crux of it. You have to understand the meaning of that is why I first give you the sections, because when you look at the words of the section you come to know the meanings of this act and how
how well it has been coined so that it is relevant even today, though it has been made in 1872. So thank you, all students.